Hi, welcome to all for computer application classes. Dear students, we have started e-commerce chapter. In this chapter, the previous two classes we have discussed what is an e-commerce and the different types of e-commerce, advantages of e-commerce and disadvantages of e-commerce. In today's class, we discuss two concepts of e-commerce. One is the features of e-commerce, another is the characteristics of e-commerce. We see first what are the different features of e-commerce. The first one is the ubiquity. Ubiquity is available just about everywhere and all the times. The ubiquity andre ಏನು? This e-commerce offering anywhere. In this anywhere, the two different parts work from anywhere and work from any devices. ಈ ಯುಬಿಕ್ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಇ-ಕಾಮರ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ fixed geographical locations. You can work or you can do the e-commerce from home, office, workplace or any geographical locations. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಈ ಇ-ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ನಡೆಸ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್, ದ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತೊಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇ-ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ feature is the global reach. The potential market size is roughly equal to the size of the online populations of the world. ಈ ಇ-ಕಾಮರ್ಸು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪಿಸ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು, ಈಸ್ ರಫ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೌ ಮಚ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕವರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಈಸ್ ರಫ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸಿಟೀಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅವ್ರ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಇ-ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಮುಟ್ಬೋದು. ದ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಮಾಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೀಚ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರ ತಮ್ಮದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೀಚ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್. The universal standard is the technical standards of internet and therefore of conducting e-commerce are shared by all nations in the world. The universal standards, when you share the informations, when you share the information transferred or received, they have fixed a standard formats. The universe all over the world. This is the technical media standards that are followed across the globe. It is a technical media standards
when you transfer the messages or receive the messages, they have set one rules, one formats. In that format we have to exchange the informations. If you have used another type of informations, another standard, that standard information cannot be exchanged one computer to the another computer, or we cannot receive that informations. They have fixed some standards. Those standards we have to follow. Those standards all over the world are followed to exchange the informations. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಥರ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ the internet standards, they have made one committees, one standard formats, the font style, size, color, whatever it may be, they have made one set of rules. Those rules we have to follow. The next one is the richness. The information that is complex content reach can be delivered without sacrificing reach ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್, ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. How to use that products, those information display on the screen, the contact numbers, their features, their details, customer reviews, different types of informations we can display on the board or the screen. The richness, maximum information we can share with the customer, that is the richness informations. The maximum information we can transfer or we can share with the customer, that is the richness. Interactivity, interactions. E-commerce technology allow two-way communication between the merchants and the consumers. It is called how to interact with the customer, with the merchants, or merchants with the customers. There is a two-way communications. If you have consumer or customers have any problems in the buying purchased products, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಮಾಡಿದಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಥರ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇದ್ದರೂ, ಏನು ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೂ, ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ರೈಸ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ give the solution for that questions. The two-way communications, not one way, it is a two-way communication. So ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸು ಆ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಐದರ್ ಇಮೇಲ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆರ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ದಿ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. The total amount and quality information available to all market participants is vastly increased and is cheaper to deliver ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The cost of processing lots of information is cheap. When you have processed the information density means what? When the customer purchased the products through the any online business websites, that particular business website maintain the database for the particular consumer. ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನು, ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾನು, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನು, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನು, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸು
ಅವರಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ದ database, that is the information density. The next one is the personalization and customization. ಈ personalization and customization means what? When a customer want to purchase a products on Amazon or Flipkart, in particular times in that day the customer does not purchase all the things. He want to purchase only a single mobile or a single products. When you visit to the Amazon websites, when you open the Amazon websites, lots of product display on the screens. But ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ಎ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಆ ಸೆಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಆರಿದೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ ಜಿ ಇರ್ಬೋದು, ವಿವೋ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಯಲ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಡ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ರಿಯಲ್ಮಿ, ಆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಕಂಪ್ನಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಅಗೇನ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಲೋ ದ 10,000 rupees. ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, 10,000ಕ್ಕೆ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, 10,000ಕ್ಕೆ ತನಕ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ, ದ ರೆಡ್ಮಿ ಆರ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಮೊಬೈಲ್ಸು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿದು ನೀವು ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ರಿಯಲ್ಮಿ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸು, ಬಿಲೋ 10,000 ಅಷ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾವೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸ್ ದ ಕಲರ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಈ ಥರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗೋದಂಥ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಸ್ಟಮೈಸೇಷನ್ಸು. The last one is the social technology, the user content generations and social networking technology. ಈ ಕಾಮರ್ಸು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸು. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಟ್ವಿಟರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್. We move to the next concept of e-commerce, that is the characteristics of e-commerce. ಈ characteristics of e-commerce ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, anyone can set up a business website. ಈ ಕಾಮರ್ಸು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಎ VIP ಪರ್ಸನ್, ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಶಾಪ್ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಶಾಪ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಓನ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸು ಇದಾವತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಚುವಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಇರಬೇಕಂತ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಆಫೀಸ್ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಥ್ರೂ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಈಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮನಿ. ನಾವು ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸು, ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮನಿಯನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್. ಈ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈ ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾಗ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ದೋಸ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್. ಆ ಏನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಈ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು, ಅದು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ದ
ಯೂಸರ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸ್ ದ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ಏನೇನಿದೆ ಏನೇನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಆ ಯೂಸರ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೋಲ್ಡ್, ರೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಕಾಮರ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಓನ್ ವೆಬ್ಸೈಟೇ ಬೇಕಾತನಿಲ್ಲ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಾವು ರೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅವ್ರ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅವ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆನ್ ರೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಲೀಸ್ ಬೇಸಿಸು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೊಮಿನೇಟ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಈ ಕಾಮರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು, ಈ ಕಾಮರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡ್ರು, ಏನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಡೊಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗಿಂತ ವಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲ್ಕೋಬೋದು? ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸು, ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಎಟ್ ಎನಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. Anyone can access web browsers, web services, business software, internet connections, so software and hardware services needed for the e-commerce. e-commerce ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡೂ ದ e-commerce ಏನು ಬೇಕು? ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಬೇಕು, ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸಮ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಬೇಕು ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆನ್ e-commerceಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಆ್ಯನ್ e-commerce. ಹಾರ್ಡ್ವೇರು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು, ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸು, ವೆಬ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ದೋಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಡೇಸ್. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥ ಸಮ್ಮು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು ಆರ್ ಸಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್. ಈ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಆಗುವಂಥ ಸಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದು ವೆಬ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಓಪೆರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೋಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸು, ಅದರ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗುವಂಥವು ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ e-commerce. Dear students, in the next class we see the next concept of e-commerce. Thank you and all.